তো স্যার আমরা যেটা করতে চাচ্ছিলাম সার্কুলার মোশন। হুম তো সার্কুলার মোশনে when an object is in a circular motion the direction continuously changes, right? So it is a circular motion here. So whenever the object is in a circular motion the direction of a body continuously changes. As the direction changes, so velocity changes, right? Why does velocity change? Because of the change in direction, because velocity is a vector quantity. So being a vector quantity, velocity changes because of the change in direction. So there is a change in velocity with respect to time. তাহলে change in velocity with respect to time is acceleration, right? So whenever a body is in a circular motion, so in circular motion the body accelerates, right? And according to Newton's second law, force is producing this acceleration, and that is what we call resultant force. So F equals to ma. তার মানে since there is an acceleration, a resultant force constantly acts on a body to change its direction. All right. So if the body is in a circular motion and if it is moving along this direction, suppose it is an anti-clockwise direction of motion. If the body moves in this circular motion, at any particular point, the velocity of the object should be along this tangential direction. This is the direction of the velocity. The velocity keeps changing এবং একই পয়েন্ট থেকে যে কোনো একটা পয়েন্ট থেকে তার ডিরেকশনটা হচ্ছে along that tangent. So the velocity acts along this tangential direction that causes the direction of the velocity, and this direction of the velocity continuously changes as the body moves around in a circular path. এবং যেই ফোর্সটা একটা বডির উপর অ্যাক্ট করে টু চেঞ্জ ইটস ডিরেকশন, দিস ফোর্স ইজ কনস্ট্যান্টলি অ্যাক্টিং টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার অফ দ্য সার্কেল, দ্যাট ইজ হোয়াট উই কল centripetal force. The centripetal force and velocity is always right angle to each other. Wherever the object is, the centripetal force is always towards the center of the circle, and the velocity with the centripetal force is always at 90 degree. Since we know the resultant force produces the acceleration, so resultant force direction and acceleration direction both are same, and both are acting towards the center of the circle. Resultant force হচ্ছে গিয়ে সেন্টিপিটাল ফোর্স, এই সেন্টিপিটাল ফোর্স সেন্টারের দিকে অ্যাক্ট করে, এবং যেহেতু আমরা জানি যে নিউটন সেকেন্ড ল ওয়াইজ resultant force produces the acceleration and acceleration takes place in the direction of the resultant force, কাজেই the force and acceleration both are in the same direction, which is to the center of the circle. So wheresoever the object is, force or acceleration is always towards the center of the circle. Velocity is along the tangent. Force or acceleration ওই velocityর সাথে সবসময় 90 ডিগ্রি। রিভিশন ক্লাস, হ্যাঁ। আমি বেসিক্যালি যারা বলতে গেলে তুমি আর জাসিয়া ছাড়া তো আহ, অনেকেই ক্লাস অনেকভাবে মিস করছে। তো তাদের জন্যই চিন্তা করেছিলাম যে এই ক্লাসটা একটু রাখি। তারপরও আমি ফারহানকে পাই নাই, তুবাকে পাই নাই। জাসিয়া তো দেশের বাইরে। না, জাসিয়ার সমস্যা নাই, জাসিয়া তুমি তো মানে কভার আপ করে ফেলছো, এগুলো এক্সাম টেক্সাম দিয়েছো। আর আরেকজন যে আদিবা আছে ও তো কই হারাই গেল, এনিওয়েজ।
না, ও অনলাইনে ফারহানা। আমরা একটু দেখি সার্কুলার মোশনটাকে কতটুকু ফার্স্ট রিক্যাপ করে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডে যেতে পারি কিনা, তাহলে এদের একটু লাভ হবে আর কি। এবং ট্রাইং টু রেকর্ডিং দ্য লেকচার অ্যাজ ওয়েল, মানে স্ক্রিন রেকর্ডিং হচ্ছে। হ্যাঁ, মানে এগুলোকে আর পরে আমি ট্রিম টিম করতে পারবো না। তো যেটা আছে এই জন্য এইসব আর কি আমাদের একটু সাইড টক হয়ে চলে আসতেছে। তো ওয়েল, এখন আমরা দেখছিলাম যেটা যে centripetal force produces the acceleration. এখন there are some few terms in the circular motion that we have to be acquainted with. আমরা যদি আবার যাই, যে একটা সার্কেল ড্র করলাম এবং এই সার্কেলে আমরা দেখলাম যে একটা পয়েন্ট, দিস ইজ দ্য সেন্টার, এবং এই সেন্টারে সাপোজ এই অবজেক্টটা পয়েন্ট এ থেকে বিতে গিয়েছে। তো পয়েন্ট এ থেকে যে বিতে গিয়েছে, এই অবজেক্টটা সেন্টারের সাথে একটা অ্যাঙ্গেল মেক করলো, অ্যান্ড দিস ইজ অ্যাঙ্গেল থেটা, and this is the length of the arc AB, that is what we say as S, and R is the radius. So if this is so, then S equals to R theta, where theta is measured in radian. So theta is in radian, then the length of the arc is same as sure sir, length of the arc is equal to R theta. রেডিয়ান স্পেলিং কি ভুল করছি? RADIAN. তো when theta equals to 2 pi radian, তখন S equals to কি? R into 2 pi, that means 2 pi R, which is the circumference of the circle. তো এই ইকুয়েশন থেকে আমরা রেডিয়ানকে ডিফাইন করি, যে থেটাকে যদি সাবজেক্ট করি, দিস ইজ S by R. So define radian is one of the very frequent questions. Define radian. So radian ki? It is the angle subtended at the center of circle for which S equals to R. The length of arc equals the radius. তো বেসিক্যালি এই ইকুয়েশন থেকে তুমি ডিফাইন করবা রেডিয়ানকে, যে থেটা যদি আমার 1 রেডিয়ান হয়, তাহলে S equals to R না? So see, if theta equals to 1 radian, so S equals to R. তার মানে it is that angle subtended at the center of circle for which the length of arc equals the radius. S equals to R. Subtended মানে the angle is formed at the center because of the motion of the object for moving from one point to another point. So this is how we define radian. এবং এই যে এখানে সে এ থেকে বিতে যাচ্ছে, তাহলে আমরা এখানে আবার কিছু টার্মস, যেটা অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটিকে ডিফাইন করতে পারি। হোয়াট ইজ অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি? তো ভেলোসিটি মানে কি? রেট অফ চেঞ্জ অফ ডিসপ্লেসমেন্ট। তাহলে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি কি? রেট অফ চেঞ্জ অফ অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট। সো ওমেগা ইকুয়ালস টু থেটা ওভার টি, ওয়্যার theta equals to 2 pi radian. Where theta is the angular displacement, মানে আমরা থেটাকে ইন্ট্রোডিউস করাচ্ছি যে থেটা কি মিন করে। থেটা ইজ অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট অ্যান্ড টি ইজ অবভিয়াসলি টাইম। তাহলে ওমেগা ইজ রেট অফ চেঞ্জ অফ অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট। সো হোয়াট ইজ ইটস ইউনিট? যেহেতু থেটা ইজ মেজার্ড ইন রেডিয়ান, তাহলে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটির ইউনিট হচ্ছে
rad per second। ঠিক আছে? এখন এটার আবার তিনটা ফর্ম আছে। ফর ওয়ান কমপ্লিট রেভলিউশন ওয়েন থেটা ইজ 2 পাই, তখন টি ইকুয়ালস টু বিগ টি, এটাকে বলা হয় টাইম পিরিয়ড। টি ইকুয়ালস টু বিগ টি ইজ দ্য টাইম পিরিয়ড। টাইম পিরিয়ড কি? টাইম পিরিয়ড হচ্ছে একটা কমপ্লিট রেভলিউশনের জন্য কত টাইম নেয়, দ্যাট ইজ টাইম পিরিয়ড। ওই যে যেভাবে আমরা ওয়েভসে পড়েছি, একটা কমপ্লিট সাইকেলের জন্য, ওয়েভ সাইকেলের জন্য বা কমপ্লিট ওয়েভের জন্য কত টাইম ইল্যাপসড হয়, দ্যাট ইজ দ্য টাইম পিরিয়ড। ঠিক তেমনি সার্কুলার মোশনে একটা কমপ্লিট রেভলিউশন, তার জন্য কতটুকু টাইম স্পেন্ড হয় বা টাইম ইল্যাপসড হয়, দ্যাট ইজ দ্য টাইম পিরিয়ড। তাহলে একটা কমপ্লিট টাইম রিভলিউশনের জন্য যেই টাইম, সেটা হচ্ছে টাইম পিরিয়ড। একটা কমপ্লিট রিভলিউশনের জন্য যে অ্যাঙ্গেল সে মুভ করে আসে, it is 360 degree, and 360 degree is 2 pi radian. So 360 degree is 2 pi radian, কাজেই omega equals to 2 pi by big T. So this is another equation of omega. এবং আমরা জানি যে টাইম পিরিয়ড আর ফ্রিকোয়েন্সি, দে আর অলওয়েজ রেসিপ্রোকাল টু ইচ আদার, একটা আরেকটার অপোজিট। সো টাইম পিরিয়ড ইজ 1 বাই ফ্রিকোয়েন্সি। ফ্রিকোয়েন্সি তাহলে আমরা কিভাবে ডিফাইন করব? হাউ মেনি রিভলিউশনস আর টেকেন পার সেকেন্ড। টাইম পিরিয়ড যেহেতু একটা কমপ্লিট রিভলিউশনের জন্য কত টাইম লাগে সেই টাইমটা, ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে 1 সেকেন্ডে কয়বার সে রিভলভ করে আসে। So how many complete revolutions are being taken by the object per unit time, that is frequency. So time period or frequency, by its definition, they are reciprocal, they are opposite to each other. এই জন্য 1 by t is frequency, so we have another equation of omega, which is omega equals to twice pi f. So these are the three equations of angular velocity. Angular velocity, omega equals to theta by t, 2 pi by big T, 2 pi f. And then we have another very important derivation, সেটা হচ্ছে গিয়ে centripetal acceleration. Centripetal acceleration. তো এই যে centripetal acceleration a, তার একটা ফর্মুলা হচ্ছে v স্কয়ার বাই r, অথবা ওমেগা স্কয়ার r, অথবা v ওমেগা। দিজ আর দ্য থ্রি এক্সপ্রেশনস অফ সেন্ট্রিপেটাল এক্সেলারেশন। কাজে যে কোনো একটা প্রুফ করতে পারলে অন্যগুলো ওইখান থেকে ডিরাইভ করা যাবে। তো সেন্ট্রিপেটাল এক্সেলারেশন কিভাবে এই এক্সপ্রেশনটা আসে সেটা আমরা দেখব। আমরা কি বলছি যে when the object is moving round in a circle, তার স্পিডটা কনস্ট্যান্ট কিন্তু ভেলোসিটি ইজ চেঞ্জিং। স্পিড কনস্ট্যান্ট মানে হচ্ছে ম্যাগনিটিউড সেম, because of the change in direction the velocity changes, and that is why there is an acceleration. এখন আমি এই অ্যাক্সিলারেশনকে যদি এভাবে ক্যালকুলেট করতে চাই যে v minus u by t, তাহলে আমার এখানকার v এর ভ্যালু কত? সাপোজ 20 মিটার পার সেকেন্ড। এখানকার v এর ভ্যালু কত? 20 মিটার পার সেকেন্ড। তাহলে আলটিমেটলি 20 মিটার পার সেকেন্ড minus 20 মিটার পার সেকেন্ড is 0, 0 divided by time is 0. So this is not going to serve our purpose. I cannot calculate this acceleration with v minus u by t, because right here v and u have the same magnitude. So I have to go in a different way, or I have to take a different strategy. Uh, this is here, consider this to be a circle G. ওখানে 20 মিটার পার সেকেন্ড, কিন্তু তারপরের স্টপ কি 40 মিটার পার সেকেন্ড? এই সার্কেলের মোশনে সে যদি ঘুরতে থাকে উইথ আ কনস্ট্যান্ট স্পিড, কাজে সব জায়গাতেই তো 20 থাকবে, কিন্তু ভেলোসিটি কিন্তু কনস্ট্যান্ট না। ভেলোসিটি ইজ চেঞ্জিং বিকজ অফ দ্য চেঞ্জ ইন ডিরেকশন, বাট স্পিড ইজ কনস্ট্যান্ট, বাট স্টিল ভেলোসিটি ইজ চেঞ্জিং, and since velocity is changing, so there is an acceleration. So there was a question like this, that an object moves around in a circular path with a constant speed, still it accelerates. How? So it might move with a constant speed, but it does not move with a constant velocity because the direction continuously changes.
and change in direction causes the velocity to change, and change in velocity with respect to time is the acceleration. So the body does accelerate, although it is not speeding up, but the direction change হওয়ার কারণে তার acceleration হচ্ছে. There is a constant resultant force to change its direction. So what does the force do? Force speeds up a body, force slows down a body, force changes the direction of a body. কোনো বডির ডিরেকশনকে চেঞ্জ করতে হলে আমাকে ফোর্স অ্যাপ্লাই করতেই হবে। উইদাউট চেঞ্জিং, আই মিন উইদাউট অ্যাপ্লাইং দ্য ফোর্স, আই ক্যানট চেঞ্জ দ্য ডিরেকশন অফ আ বডি। অ্যান্ড দ্য ফোর্থ ওয়ান ইজ ফোর্স ডাজ চেঞ্জ দ্য শেপ অফ আ বডি অ্যাজ ওয়েল। ওই যে আমরা হুকসলা টুকসলা দেখছি না, যে ফোর্স না দিলে বডি। তো এইখানে ইফ আই কনসিডার দিস টু বি দ্য সেন্টার, তো এই জায়গাতে আমার একটা পয়েন্ট, এখানে আমার আরেকটা পয়েন্ট। So again O, this is the point A, this is the point B, right? And this is the angle it makes at the center, theta. And this is the radius R. So at point A, if it is moving around the circle in this direction, then at point A, what is the direction of the velocity? Along this tangential direction. So this is VA. And what is the velocity right at this point? Along this tangential direction, this is say VB. Now do consider J, try to look at this in a larger scale, zoom in করলাম। এখন এই জায়গাটাকে একটু জিওমেট্রি অ্যাপ্লাই করুন। এই জায়গাকে আমি এটাকে এভাবে জয়েন করে দিলাম, সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল ড্র করতে চাচ্ছি। হ্যাঁ, তাহলে if this is theta, এই যে সেন্টারের সাথে এটা 90 ডিগ্রি না, সেন্টারের সাথে এই লাইনটা 90 ডিগ্রি। তো if this is 90 degree, this is also 90 degree here. How much angle this is? 90 plus 90, 180. 180 minus theta. If it is 180 minus theta, how much angle this is? Theta. 180 minus 180 minus theta is theta. তার মানে VB, V এর সাথে কত অ্যাঙ্গেল মেক করছে? Theta. So see this one. This is VA and this is VB. What is the angle between them? Theta. It is VA, it is VB. The VA এবং VB এর magnitude same না? The angle theta between them represents the direction. What is the change between them? We call it to be del V, the change in velocity from this direction to that direction. It is just the change in direction, magnitude to same. তো এই ডিরেকশনের চেঞ্জটাকেই আমরা এই অ্যারো দিয়ে del V বলছি। তাহলে অ্যাপ্লাই দিস থিং, যে এই ইকুয়েশনের জন্য অ্যাজ ইট মুভস ফ্রম এ টু বিটাকে আমরা তো একটু লার্জ স্কেলে ড্র করেছি, বাট ইউ হ্যাভ টু কনসিডার দিস এ টু বি টু বি ভেরি close to each other, so that when you draw the line between A to B, it is going to be a straight line. তার মানে this arc is going to be straight line if A and B are very close, isn't it? আমার এই একটা সার্কেল ড্র করলাম, এই সার্কেলের এটা হচ্ছে A আর B is somewhere here, তাহলে এই লাইনটা ভেরি লিনিয়ার না? তো এই জায়গাতে if we consider the theta to be very small, then length of the arc, which is what we call as S, is very much linear, and this is going to be this S, the line between A and B, the chord we drew between A and B. তাহলে আমরা এই যে এই OAB এবং এইখানের যে এই ডায়াগ্রামটা VB এবং VA, এটা যদি আমরা OPQ বলি, তাহলে OAB আর OPQ একটা সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল না? দুটোর মধ্যে কিন্তু থেটা, এটাও থেটা, এটাও থেটা। তাহলে এইখানে আমরা S ইকুয়ালস টু আর থেটা বলতে পারি, বুঝি?
length, arc length equals to radius times the angle it makes. Angle is in radian. So this is also similar যেহেতু আমার triangle OAB and triangle OPQ are similar, তাহলে এখানেও আমরা বলতে পারি যে ডেল ভি ইকুয়ালস টু এই যে ও থেকে পি, তার ম্যাগনিটিউড কত ভি, তাহলে ভি এর হচ্ছে কি তার ম্যাগনিটিউড, তার ভ্যালুটা, তাহলে ডেল ভি ইকুয়ালস টু ভি থেটা, পাওয়া যায়। দিস এস ইকুয়ালস টু আর থেটা, যেখানে আর হচ্ছে ও এর ম্যাগনিটিউড। ঠিক তেমনি এখানে ডেল ভিটা হচ্ছে গিয়ে ভি থেটা, যেখানে ভি হচ্ছে গিয়ে ওপি বা ও কিউর ম্যাগনিটিউড। তাহলে এস ইকুয়ালস টু আর থেটা আর ডেল ভি ইকুয়ালস টু ভি থেটা, এই দুটো আমরা কম্পেয়ার করতে পারি। কিভাবে কম্পেয়ার করব? এই ডেল ভি কে আমি যদি টাইম দিয়ে ডিভাইড করি, ডেল ভি বাই ডেল টি, তাহলে আমি রাইট হ্যান্ড সাইডকেও টাইম দিয়ে ডিভাইড করব, তাই না? লেফট হ্যান্ড সাইড এবং রাইট হ্যান্ড সাইড দুটোকে আমি টাইম দিয়ে ডিভাইড করছি। সো দিস ইজ থেটা বাই টি। ডেল ভি বাই ডেল টি বা থেটা বাই ডেল টি একই কথা। ডেল ভি বাই ডেল টি, চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি উইথ রেসপেক্ট টু টাইম, isn't it acceleration? This equals to v theta by time, isn't it omega? তাহলে acceleration equals to v times omega, এই যে v times omega, বুঝছি? তাহলে এই যে অ্যাক্সিলারেশনের ইকুয়েশনটা আমরা ডিরাইভ করলাম যে সেন্টিপিটাল অ্যাক্সিলারেশন হচ্ছে v টাইমস ওমেগা। v কি? ট্যানজেনশিয়াল স্পিড বা ট্যানজেনশিয়াল ভেলোসিটি, ওমেগা অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি। অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটিকে অ্যাঙ্গুলার স্পিড বা অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি দুটোই বলা হয়। অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি, অ্যাঙ্গুলার স্পিড, অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি, all are the same term omega, which is likely to be w, ঠিক আছে? তো এটা গ্রিক লেটার ওমেগা আর কি বলে। তো এখন এইখান থেকে আমরা অ্যাক্সিলারেশনের এক্সপ্রেশন পেয়ে গেলাম। তারপর অন্যান্য ইকুয়েশনগুলো কিভাবে আমরা ডেরাইভ করতে পারবো? ভি স্কোয়ার বাই আর ওমেগা স্কোয়ার আর, সেটা হচ্ছে গিয়ে জাস্ট একটা সিম্পল আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে অ্যাভারেজ স্পিড ভি মানে কি? টোটাল ডিস্টেন্স ডিভাইডেড বাই টাইম টেকেন না? আর টোটাল ডিস্টেন্স কতটুকু সে ট্রাভেল করে আসছে অ্যাজ ইট ট্রাভেলস দ্য, পানি হয়ে গেছে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি পানি খেতে গিয়ে পানি হয়ে গেছে। সে সার্কুলার মোশন দেখে মনে হয় টিটি চলতে ঢুকছে। তো এই যে পুরো কমপ্লিট সার্কেল, এই পুরো কমপ্লিট সার্কেলের সার্কামফারেন্স কত? দিস ইজ দ্য টোটাল ডিস্টেন্স ইট ট্রাভেলস, দিস ইজ টোয়াইস পাই আর, এবং তাতে তার যে টাইম লাগছে দিস ইজ বিগ টি। সো হোয়াট ইজ দ্য linear speed বা tangential speed? This is 2 pi r by big T, এবং 2 pi by t কি? ওমেগা, যেটা একটু আগে মানে ডিরাইভ করছি। তো v equals to omega r, এই v equals to omega r এটাকে যদি আমরা এখানে সাবস্টিটিউট করি, তাহলে centripetal acceleration is omega r multiplied with omega, isn't it omega square r? So we have this expression as well. একটা হচ্ছে in terms of linear speed and angular speed, আরেকটা হচ্ছে in terms of angular speed and radius। আবার এই জায়গায় যদি আমি ওমেগাকে সাবজেক্ট করি, isn't it v by r? আর তারপর যদি আমি এখানে ওমেগাকে রিপ্লেস করি, তাহলে a equals to v into v by r, তো this is v square by r। তো বেসিক্যালি যে কোনো একটা ডিরাইভ করতে পারলে আমরা বাকিগুলো ডিরাইভ করতে পারবো ইফ উই নো দোজ ইকুয়েশনস, রাইট? তো এগুলো একটু জাস্ট প্র্যাকটিসের ব্যাপার, প্র্যাকটিস করলে এটা মাথায় ঢুকে যাবে। এগুলো কিন্তু সবই আমরা একটা একটা করে ডিরাইভ করে আসছি, যেমন ওমেগা ইকুয়ালস টু থেটা বাই টি ডেফিনিশন থেকে, ওমেগা ইকুয়ালস টু টুয়াইস পাই বাই টি টুয়াইস পাই এফ। তো যেহেতু ওমেগা ইজ টুয়াইস পাই এফ, তো টুয়াইস পাই তো সবসময় কনস্ট্যান্ট, তাহলে ওমেগা ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য ফ্রিকোয়েন্সি।
and that is why it is also termed as angular frequency. V square by R করলে এই যে ওমেগাকে সাবজেক্ট করে মানে রিপ্লেস করেছি, তো ওমেগাকে রিপ্লেস করলে আমার এখানে ভি বাই আর আসে, আর ভি ইন্টু ভি বাই আর ভি স্কোয়ার বাই আর। তাহলে দেখো এটা আবার এক এক সময় এক এক ধরনের একটা কনফিউশন ক্রিয়েট করতে পারে, যেমন এই ইকুয়েশনে দেখাচ্ছে অ্যাক্সেলারেশন ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য রেডিয়াস, আর এই ইকুয়েশন দেখাচ্ছে অ্যাক্সেলারেশন ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু রেডিয়াস। কন্ট্রাডিক্টরি, কাজী কন্ট্রাডিক্টরি না বেসিক্যালি, কিন্তু কিভাবে কন্ট্রাডিক্টরি হয়ে যাবে, ইফ ইউ কনসিডার যে অ্যাক্সেলারেশন ইজ অলওয়েজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য রেডিয়াস অথবা অলওয়েজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু দ্য রেডিয়াস, ইউ ক্যানট টেল ইট ফর আই মিন গ্রান্টেড যে অলওয়েজ ডিরেক্টলি অর অলওয়েজ ইনভার্সলি। এটা ডিপেন্ড করবে কোন ফ্যাক্টরটা কনস্ট্যান্ট। এখানে যেমন ওমেগা যদি কনস্ট্যান্ট অথবা ফ্রিকোয়েন্সি যদি কনস্ট্যান্ট থাকে, আর এই জায়গায় হচ্ছে তার যে স্পিডে মুভ করছে ট্যানজেনশিয়াল স্পিড, ইফ ভি ইজ কনস্ট্যান্ট, তাহলে আমরা এই কনক্লুশনে আসতে পারবো। আদারওয়াইজ দ্যাট ইজ নো টেকেন ফর গ্রান্টেড কনক্লুশন যে যত বেশি রেডিয়াস হবে তত বেশি অ্যাক্সিলারেশন, অথবা যত বেশি রেডিয়াস হবে তত কম অ্যাক্সিলারেশন। উই ক্যানট সে ফর মানে অ্যাজ আ ইউনিভার্সাল ট্রুথ। ডিপেন্ড করবে যে কোন ফ্যাক্টরটা কনস্ট্যান্ট সেটার দিকে তাকায় দেখতে হবে। অলরাইট, তো এই হচ্ছে কি আমাদের সার্কুলার মোশনের একটা পার্ট, যে পার্টে আমরা দেখলাম যে বিভিন্ন ইকুয়েশনস গুলা ও আরো কিছু ইকুয়েশনস আছে যে অ্যাক্সেলারেশনের ভ্যালু পেয়ে গেছি। তাহলে আমরা অবভিয়াসলি এখন যদি সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স বের করতে বলেন, তাহলে সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স কি? সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স তো জাস্ট একটা রেজাল্টেন্ট ফোর্স, তাই না? তাহলে সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স হচ্ছে গিয়ে এফ ইকুয়ালস টু এম এ, এফ ইকুয়ালস টু এম এম। মুশির বললো তুমি পানি খেতে গিয়ে পানি হয়ে গেছো, পানি পানি। আহ, তাহলে অ্যাক্সেলারেশনের যে ভ্যালু বা এক্সপ্রেশন, সেটাকে যদি এখানে সাবস্টিটিউট করে দিই, তাহলে আমি সেন্ট্রিপেটাল ফোর্সের ফুল এক্সপ্রেশনটা পেয়ে গেলাম। Either it is m times v times omega, or it is m times omega square r, অথবা m times v square by r। মানে অ্যাক্সেলারেশনকে জাস্ট সাবস্টিটিউট করছি, because centripetal force is nothing but a resultant force, unbalanced force, accelerating force, Newton's second law। বুঝছি? তাহলে এখান থেকেও আবার can we say যে the force is directly proportional to the radius? Can we say that force is inversely proportional to radius? দুইটাই পসিবল, ডিপেন্ডিং হোয়াট থিংস আর কনস্ট্যান্ট। এখানে এম অ্যান্ড ওমেগা কনস্ট্যান্ট, আর এখানে এম অ্যান্ড ভি আর কনস্ট্যান্ট। কারেক্ট? তো এই পার্টটা হচ্ছে কি আমাদের সার্কুলার মোশন, যে সার্কুলার মোশন আমরা হরাইজন্টাল প্লেনে চিন্তা করেছি। এখন যদি ভার্টিক্যাল প্লেনে কোনো অবজেক্ট মুভ করে সার্কুলারলি, তখন তার সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স, ওয়েট আর টেনশন বা রিয়াকশন, আরেকটা যে ফোর্স, সেই ফোর্সের কম্বিনেশন কিরকম হয়। তো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য সার্কুলার মোশন ইন আ হরাইজন্টাল প্লেন, যেখানে ওয়েট হ্যাজ নো এফেক্ট, তাই না? হরাইজন্টাল প্লেনে যদি একটা অবজেক্ট সার্কুলারলি মুভ করে, তো ইট লুকস লাইক আ ওভাল, কিন্তু ওভাল না, হরাইজন্টাল বোঝানোর জন্য একটু ফ্ল্যাট করছি। কাজেই এখানে তার ওয়েট কিন্তু ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড, কিন্তু সে সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স পাচ্ছে টুয়ার্ডস দিস ডিরেকশন। তাহলে কে তাকে এই সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স দিচ্ছে? তো এটা ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন। এখন যদি আমি স্ট্রিং দিয়ে এভাবে হরাইজন্টালি এভাবে একটা অবজেক্টকে মুভ করাই, তাহলে স্ট্রিং এর উপর টেনশন অ্যাক্ট করবে। তো দিস টেনশন হিয়ার প্রোভাইডস আ সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স। Does force have any effect on this tension? No, because 90 degree. Perpendicular planes are always independent to each other. AS এর প্রজেক্টাইলে পড়ছো। কাজে যেই ফোর্স, যেই ভেক্টর কোয়ান্টিটি 90 ডিগ্রিতে থাকবে কোনো ডিরেকশনের সাথে, ওই ডিরেকশনে ওই ভেক্টরের কোনো কম্পোনেন্ট থাকছে না। ওয়েট এই ডিরেকশনের সাথে, এই যে টেনশন বা সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স যেটা টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার ড্র করলাম, সেই ডিরেকশনে ওয়েট কত অ্যাঙ্গেল মেক করছে? 90 ডিগ্রি। কাজে ওয়েটের কোনো কম্পোনেন্ট অ্যালং দ্য টেনশন অর অপোজিট টু দ্য টেনশন নাই। তো ওয়েট হ্যাজ নো ইফেক্ট
on it. এই জন্য আমরা throughout this centripetal force is just the tension, just mv square by r, আর কিছু করি নাই, বিকজ ওয়েট ডিড নট হ্যাভ এনি এফেক্ট ওয়ার এভার দ্য অবজেক্ট ইজ। অবজেক্ট যদি এখানেও থাকে, ট্রাই টু ভিজুয়ালাইজ দিস থিং অ্যাজ আ 3D ডায়াগ্রাম, যে এখান থেকে আমার ওয়েট হচ্ছে এইভাবে, 3D ডায়াগ্রাম যদি ড্র করি, আর এভাবে হচ্ছে গিয়ে দ্য টেনশন, তো টেনশনের সাথে ওয়েট এগেইন অ্যাট 90 ডিগ্রি। So weight has no effect if it is a horizontal circular motion. So the statement is that in horizontal circular motion, weight has no effect. Clear? Only the tension, এখন তুমি বের করবা যেটা কি টেনশন নাকি অন্য কিছু, ফ্রিকশনও হইতে পারে। সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স কিন্তু কোনো টাইপ না ফোর্সের, এটা একটা নেই। টাইপ মানে হচ্ছে কি, যেটা একটা বেসিক ফোর্স থেকে ডিরাইভড বা বেসিক ফোর্স। হাউ মেনি বেসিক বা ফান্ডামেন্টাল ফোর্সেস আর দেয়ার? চারটা: গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স, ম্যাগনেটিক ফোর্স, নিউক্লিয়ার ফোর্স। এই চারটা হচ্ছে বেসিক ফোর্স। এই চারটা ফোর্সেরই কোনো না কোনো ডেরিভেটিভস হচ্ছে গিয়ে অন্যান্য যেসব ফোর্স আমরা বলি, যেমন ওয়েট। ওয়েট যে নামটা, এই নামটা কিন্তু ডিফারেন্ট কোনো ফোর্স না, ইট ইজ জাস্ট এ গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স। টেনশন, আপথ্রাস্ট বা রিয়াকশন ফোর্স, এগুলো কিন্তু আমাদের ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্সের এক একটা ডেরিভেটিভস বা এক একটা ফর্ম। ঠিক আছে? ম্যাগনেটিক ফোর্স, whenever the force is between a magnet and a magnetic material or another magnet. Nuclear force, it is just the force that is acting inside the nucleus, একটা স্ট্রং একটা উইক। তো এগুলো কার উপর অ্যাক্ট করে? ওই নিউট্রন প্রোটন যেটা ইনসাইড দ্য নিউক্লিয়াস, ওইসব পার্টিকেলের উপর। কাজেই সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স বলতে এরকম কোনো বেসিক ফোর্স নাই, এটা একটা নেম অফ দ্য ফোর্স। যখনই কোনো অবজেক্ট সার্কুলার মোশনে ঘুরবে, তখনই আমরা বলবো যে দিস অবজেক্ট হ্যাজ বিন প্রোভাইডেড উইথ আ রিকোয়ার্ড সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স। সে ওই সেন্ট্রিপেটাল ফোর্সটা পেয়েছে বলে সে ওই সার্কুলার মোশনে ঘুরছে। যদি সার্কুলার মোশনে ঘুরতে হয়, তাকে সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স পেতেই হবে। আর পাচ্ছে সে কোত্থেকে? That depends from situation to situation. Earth is orbiting the sun. তো আর্থ যে সানকে অরবিট করে, তাহলে সেই আর্থ কোত্থেকে সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স পাচ্ছে? গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স থেকে, বিটুইন দ্য সান অ্যান্ড আর্থ। ইলেকট্রন যে নিউক্লিয়াসকে অরবিট করে, কোত্থেকে ইলেকট্রন এই সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স পাচ্ছে? না, এটা হচ্ছে গিয়ে নিউক্লিয়াসের ভিতরে না, কিন্তু নিউক্লিয়াসকে সে অরবিট করছে, সে তো বাইরে নিউক্লিয়াসের। তাহলে ইলেকট্রন ইজ আ নেগেটিভ চার্জ, নিউক্লিয়াস ইজ আ পজিটিভ চার্জ, বিকজ নিউক্লিয়াসের ভিতরে কোনো নিউট্রন নাই। আই মিন কোনো নিউক্লিয়াসের ভিতরে নিউট্রন আছে উইচ ইজ নিউট্রাল, আর প্রোটন আছে। প্রোটন ইজ অফ পজিটিভ চার্জ, নিউট্রনের কোনো চার্জ নেই। কাজে নিউক্লিয়াস ওভারঅল একটা পজিটিভ চার্জ। পজিটিভ এবং নেগেটিভ চার্জের মধ্যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স, ওই ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স নিউক্লিয়াসকে অরবিট করে ইলেকট্রনকে সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স দিচ্ছে। কাজে সিচুয়েশন টু সিচুয়েশন, যখন একটা কার রাউন্ড একটা কর্নারে এরকম করে টার্ন নেয়, তখন কার কিভাবে এই সেন্ট্রিপেটাল ফোর্সটা পায়? আদারওয়াইজ কার তো এই টার্ন, যে কোনো একটা ছোট টার্নও তো একটা পার্ট অফ আ সার্কেল। কাজেই সে কিভাবে it is bending round in a corner? Because of the frictional force. Frictional force there provides the centripetal force. একটা ওয়াশিং মেশিনে যে কাপড় ঘোরে, তো when the drum is spinning, তো কিভাবে সে এই সেন্ট্রিপেটাল ফোর্সটা পাচ্ছে? Because of the contact force, the normal reaction force by the wall of the drum. তো ওই situation to situation, different force is responsible for which the object is moving around in a circle. কাজে centripetal force is just a name. It has been provided by some basic force, by some type of the force. কাজে এখন যদি আমরা দেখি যে, ফারহান আছো তো নাকি ঘুমাই গেছো? জি স্যার, আছি আছি। আচ্ছা, এটাও ভিডিও হয়েছে। তো তো আহ, যেটা বলছিলাম যে ভার্টিক্যাল সার্কুলার মোশন। সো ভার্টিক্যাল
circular motion. So when an object is in a vertical plane, it is in a vertical plane, তখন তার উপর কি কি ফোর্স অ্যাক্ট করে? তো উই ফার্স্ট চুজ দ্য ফোর পয়েন্টস। একটা হচ্ছে গিয়ে বটম মোস্ট পয়েন্ট, একটা হচ্ছে গিয়ে সাইড, আরেকটা হচ্ছে টপ মোস্ট পয়েন্ট, আরেকটা হচ্ছে অ্যানাদার সাইড। তাহলে A is a point bottommost, B is the point, it is along the horizontal side to the right, C topmost, D হচ্ছে to the left, another horizontal side. When object is in this point, at this point A, and suppose the object is moving round in a circle along this direction, this is the anti-clockwise direction of motion of the object. কাজেই যখন অবজেক্টটা এতে আছে, how many forces are acting on this object? It is a vertical circle. Vertical circle মানে এভাবে, এটা উপরে যাচ্ছে নিচে নামছে, উপরে যাচ্ছে নিচে নামছে, like this. কাজেই when it is moving round in a vertical plane, কাজেই এতে যখন আসে তখন তার weight is acting vertically downward, and the tension that is acting towards the fixed point. Fixed point কোথায়? যেই পয়েন্ট থেকে ফোর্সটা বেসিক্যালি জেনারেটেড হচ্ছে অন দি অবজেক্ট। যেমন আমি একটা স্ট্রিংকে, আমি একটা অবজেক্টের সাথে অ্যাটাচ করে স্ট্রিংটাকে আমি এভাবে করে ঘোরাচ্ছি, তো ওই অবজেক্টটা যে ঘুরবে সে আমার এই হাতের এই পর্শনটাকে সেন্টার করে ঘুরতে থাকবে না, নিচে উপরে নিচে উপরে। তো দিস ইজ দ্য পয়েন্ট, ইট ইজ দ্য ফিক্সড পয়েন্ট along which the tension is acting. Tension acts always towards the fixed position. কাজে this is the fixed point and this is the direction of tension. তাহলে অবজেক্টের সাবসিকুয়েন্ট মোশনটা কি? মানে এ পয়েন্টকে ক্রস করে অবজেক্ট বিতে যাচ্ছে, তাহলে অবজেক্টটা উপরে উঠছে না, তার মানে অবভিয়াসলি আপওয়ার্ড ফোর্স ইজ গ্রেটার দেন দ্য ডাউনওয়ার্ড ফোর্স। তাইলে এট এ আমরা বলতে পারি যে the upward force tension is greater than the downward force weight, and the difference between these two is the centripetal force, because centripetal force here is the resultant force. তাহলে আমি যদি টেনশনকে সাবজেক্ট করি তাহলে টেনশন কি আসে? Centripetal force plus weight. So this is the expression of the tension, right? আমি যদি আবার সেন্ট্রিপেটাল ফোর্সকে সাবজেক্ট করি, তাহলে সেন্ট্রিপেটাল ফোর্সকে সাবজেক্ট করলে ইট ইজ টেনশন মাইনাস ওয়েট। তাহলে এই যে সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স, ইট হ্যাজ নট বিন অনলি প্রোভাইডেড বাই দ্য টেনশন, it has been provided by the difference between tension and weight when the object is at point A, which is the bottommost point. It is the bottommost point in a vertical circle. বুঝছি? যখন অবজেক্ট বিতে চলে যাচ্ছে, the weight is still acting vertically downward and tension is acting towards the fixed position, which is the center of the circle. Again, you see tension and weight, how they're 90 degree. তাহলে ওয়েটের কি কোনো কম্পোনেন্ট অ্যালং দ্য টেনশন আর অপোজিট টু টেনশন আছে? নাই। তাহলে অ্যাট বি weight has no effect, tension itself provides the centripetal force. তাইলে চেক ইট আউট, আমার এই সার্কুলার মোশনে যদি রেডিয়াস কনস্ট্যান্ট থাকে, স্পিড কনস্ট্যান্ট থাকে, তাহলে আমার সেন্টিপিটাল ফোর্সটা কনস্ট্যান্ট না? এমভি স্কোয়ার বাই আর। আমি একটা কনস্ট্যান্ট রেডিয়াসে কনস্ট্যান্ট স্পিডে অবজেক্টকে জাস্ট ভার্টিক্যাল প্লেনে ঘোরাচ্ছি, সেন্টিপিটাল ফোর্স তো কনস্ট্যান্ট। আর এই সেন্টিপিটাল ফোর্সটা সে পাচ্ছে থেকে ওই টেনশন এবং ওয়েটের কম্বিনেশন থেকে। এতে সেন্ট্রিপেটাল ফোর্সটা হচ্ছে টেনশন মাইনাস ওয়েট, আর বিতে সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স হচ্ছে জাস্ট টেনশন। তো ইউ সি যে টেনশনের ভ্যালুটা কি সেম থাকছে নাকি টেনশনের ভ্যালু কমছে? এই জায়গাতে অ্যাজ লং অ্যাজ ভি অ্যাট আর আর কনস্ট্যান্ট, দুইটা জিনিস কনস্ট্যান্ট, একটা হচ্ছে সেন্টিপিটাল ফোর্স, একটা হচ্ছে ওয়েট, দুইটাই কনস্ট্যান্ট। জাস্ট only one is variable, that is tension. In a vertical circle, if the object moves around in a constant speed and constant radius, তাইলে শুধুমাত্র টেনশন ভ্যারি করে,
অন্যান্য দুইটা ফোর্স, সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স অ্যান্ড ওয়েট, রিমেইন দ্য সেম কনস্ট্যান্ট। তাহলে আগে টেনশনের ভ্যালুটা কত ছিল? সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স প্লাস ওয়েট। এখন সেখান থেকে ওয়েটটা সাবট্রাক্টেড হয়ে গেছে না, টেনশনের ভ্যালুটা কমেছে না? বুঝছো? As we moved from A to B, the tension decreases. Now let's see what happens at C. ওয়েট কোন দিকে, টেনশন কোন দিকে? তাহলে both of them are in the same direction and they both, যেহেতু সেম ডিরেকশন, অ্যাড আপ হয়ে দে প্রোভাইড দ্য রিকোয়ার্ড সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স, রেজাল্টেন্ট ফোর্স। তাহলে এখন যদি টেনশনকে সাবজেক্ট করি, সেই টেনশন কত হবে? সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স মাইনাস ওয়েট, ভ্যালুটা আরো কমে গেছে না? সাপোজ সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স ইজ সে 3 নিউটন, centripetal force, weight is also say 3 newton. তাহলে what is the tension value at bottommost point? 3 plus 3 6, at the point B only 3, and now 3 minus 3 0, the value keeps decreasing. What happens when it is at D? যখন ডিতে আসবে তখন আবার টেনশন টুয়ার্ডস দ্য ফিক্সড পজিশন which is the center of the circle, weight is vertically downward, they are perpendicular to each other, weight has no effect along the tension or opposite to tension, কাজে এখানেও আমার ওয়েটকে চিন্তা করতে হবে না, it is simply just like the way we considered it in the horizontal circular motion, so it is just T that provides a centripetal force. তাহলে এখন আবার সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স আই মিন টেনশনের ভ্যালুটা কত? 3 হয়ে যাচ্ছে। তো ইট ওয়াজ ইনিশিয়ালি 6, দেন 3, দেন 0, দেন 3, দেন again 6. So how the tension varies? It varies sinusoidally. The tension in a vertical circular motion varies sinusoidally. এবং if we draw a graph of the tension that varies along the different position in the vertical circle, we see it to be varying sinusoidally, তার মানে একটা ওয়েভ পাবো। সাইনোসয়েডাল মানে either সাইন or কোসাইন। সাইন গ্রাফ হচ্ছে অরিজিন থেকে, কোসাইন হচ্ছে ম্যাক্সিমাম থেকে। তো it is the different position. তাইলে if I consider this point to be A পয়েন্টে আমার ম্যাক্সিমাম টেনশন ছিল, B তে কিছুটা কম ছিল, C তে মিনিমাম ছিল। যদি দুটার ভ্যালু এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল হয় তাহলে এটা জিরো, আর ভ্যালু যদি সেম না হয় তাহলে মিনিমাম হবে বাট নন জিরো। তারপর ডিতে আবার বি এর ইকুয়াল, এতে যে আবার এর ইকুয়াল, মানে দিস ইজ ওয়ান কমপ্লিট রিভলিউশন। তাহলে হাউ দ্য গ্রাফ, তো দিস ইজ বি, দিস ইজ সি, দিস ইজ ডি, দিস ইজ এ, তো দ্য গ্রাফ ভ্যারিজ লাইক দিস। ইটস আ কার্ভ গ্রাফ। তো সিতে যখন জিরো হচ্ছে তার মানে ওয়িং টু দ্য ফ্যাক্ট the centripetal force or weight they are same, তখন টেনশন becomes zero. এবং এই পয়েন্টটাকে ইন আ ভার্টিক্যাল সার্কেল যেই পয়েন্টে টেনশন জিরো হয়ে যায় সেটাকে বলা হয় ওয়েটলেসনেস। তাহলে ওয়েটলেসনেস এর ডেফিনিশন কি? ওয়েটলেসনেস এর ডেফিনিশন হচ্ছে গিয়ে when tension, compression, reaction or any other supporting force of weight becomes zero. ওয়েটকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য, ব্যালেন্স করার জন্য অন্য যে কোনো ফোর্স যদি জিরো হয়ে যায়, এক্স্যাক্টলি জিরো হয়ে যায়, তখন অবজেক্টটা ওয়েটলেসনেস ফিল করে। ইফ দ্য অবজেক্ট ইজ ইন আ ফ্রি ফল,
তখন তার উপরে টেনশন, কম্প্রেশন, রেফ্লেকশন, মানে আপট্রাস্ট কি এগুলা সব জিরো না? এই জন্য ইট ইজ আন্ডার গ্র্যাভিটি, ইট ইজ ফলিং ফ্রিলি, ইট ডাজ নট ফিল ইটস ওয়েট। দ্যাট ইজ হোয়াট ইউ কল ওয়েটলেসনেস। ওয়েটলেসনেস দুই রকমের, একটা হচ্ছে অ্যাপারেন্ট, একটা হচ্ছে অ্যাবসলিউট। অ্যাবসলিউটটা ফিল করব আমরা স্পেসে, আর অ্যাপারেন্টটা আমরা ফিল করতে পারি অন আর্থ। কখন? when free fall, জাস্ট ওয়েট ইজ দেয়ার, বাট ওয়েটকে সাপোর্ট করার জন্য, ব্যালেন্স করার জন্য কোনো ফোর্স নাই। অ্যান্ড দ্যাট ইজ হোয়াট উই সি। যদি আমাদের ওই যে লুপ দ্য লুপ রাইডার, রোলার কোস্টার যা দেখি না, একদম টপ মোস্ট পয়েন্ট থেকে সবাই এরকম চিৎকার দেয় কেন? বিকজ ইট ইজ স্ক্যারি। কারণ ওয়েন ইউ আর ফলিং ফ্রিলি অ্যাট দ্য রেট অফ জি, তখন ইউ সাডেনলি ডোন্ট ফিল ইউর ওয়েট। তো এত স্পিড গেইন করে, তো তখন তুমি এই নশিয়া বা বিভিন্ন রকমের সাইকোসোম্যাটিক ইফেক্ট হয়, যার থেকে প্রবলেমটা হয়। তো দ্য এক্সপ্রেশন হিয়ার ইজ যে ওয়েন টি বা রিয়েকশন ফোর্স বা কন্ট্যাক্ট ফোর্স হোয়াটসোএভার, ওয়েন সাপোর্টিং ফোর্স বিকাম জিরো, তার মানে ওয়েন ইউ ফিল ওয়েটলেসনেস, তখন কি হচ্ছে? কোথায় হচ্ছে এটা? এটা হচ্ছে কি কিন্তু একদম টপমোস্ট পয়েন্টে। টপমোস্ট পয়েন্টে ওয়েট কোন দিকে? নিচে। টেনশন কোন দিকে? নিচে। তাহলে সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স, টেনশন যদি জিরো হয়ে যায়, তাহলে সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স ইজ ইকুয়াল টু দ্য ওয়েট, দ্যার ইজ নো টেনশন। তার মানে mv স্কোয়ার বাই r equals to mg, and gets cancelled out, so this is v equals to root r g. Correct? তো আজকে আমরা এখানেই থাকি, ঠিক আছে? ওনারা এই জায়গাতেই থাকি। হ্যাঁ, তা আমরা আহ, আমরা রিভিশনের দিকে একটু আগাই যাই। এই যে সার্কুলার মোশন শেষ করে ফিল্ড টিল ধরবো, গ্র্যাভিটেশন ফিল্ড। রাইট স্যার, ওয়েডনেসডে। নেক্সট উইকটা আমি একটু ঢাকার বাইরে থাকবো। আচ্ছা, এটা